الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وذريته وجنده الكرام. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حضرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولا حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حضرة باب بنجلو وأوصيه قرآن لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حضرة خصوصا عن بين حضرة الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الشيخ عبد الرزاق ولحظ الشيخ عبد السلام. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والأمر لله الشعب السنة الشهيد رضي العام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة الشيخ عبد الجليل المستقيم مولهم وروحه له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا أطيع المستقيم من حسين وأصلهم وأبره لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة والدينا وارحمهما كما رأينا صغارا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حاجة بنا من حوائج من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين الملائكة المقربين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحاضر العلماء والأولياء وجبرته خصوصا بأسان جبن الكبرى وأسرهم وأفراحهم ولا حضرة سيدنا حضير عليه السلام. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما قوم لا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء ويذكر السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأعظم من كل شيء ظالما وأحسن ذلك قدير العزيز العليم وفدناها من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إن كل نفس ما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فإن تولوا حسب الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ اكبرنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك التي لا يرام يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kun Gus Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan segenap dzurriyyah Pondok Peta, berkhusus Murabbi Ruhina Romo Yai Harir Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat kita hormati, kita muliakan. Hadirin jamaah Peta Mojokerto yang sangat saya hormati, terkecuali Pak Pol yang sangat menghormati saya. Ojo mesem Pak Pol. Mesame. Ketok wut. Ojo telen dhuwur, lah limane kon. Oke, Gus. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan 5 minggu kepungkur. Kalau yang dulu kita membahas tentang perbedaan antara wasilah dan wasithah, di mana di situ adalah esensi yang membedakan antara orang yang berthariqah dan tidak berthariqah.
ketika menapak jalan. Tak golek wis gak ono. Ya. Wis kayak ngono. Saya akan melanjutkan takafulul was. Di USG ono kiri siji. Ini sing loro kanan. Watak Wis metu iku letak. Ya metu berarti iku. al wasaila pira-pira wasaila. Alatikang yang sya'u dulu saya memaknai di sini kamera pikiran fit piring badan Terus jambor jelas. suaranya jambor lagi. Iya, kadang-kadang jam. Yo kapan arep nang omah iku? Halo. Iya. Oh, halo. Jelas, Gus. Suaranya jambor. Ada yang bisa mute nggak? Halo, lagi. Iya, Oh, di mute. masih tadi masih Kayak radio ya, halo. Galaxy mute gamebot. Lanjut, Ya, Gus. sampai nutup arek api nih. Anha saking wasail tak diban nafsi mernahno tingkah lakune awak bitawidin nasyi kelawan biasa no wong-wong kang ngambah alat tasoburi alat tabasuri keliru alat tabasuri ing atase seksama fil umuri ing dalem milih masalah iki kula tambahi dhewe soalé ben ngoten maknane tengene ya. Jadi tabassur itu bukan tentang menjalankan tapi pemilihan di awal. Ngaten. Pemilihan di awal. Makanya kita membutuhkan wasilah karena wasilah ini akan menjadi jalan yang membuat kita ini tahu di titik-titik mana kita akan membiasakan diri berada di dalam sesuatu yang baik. Oke. Ya isian gambaraken ngeten tok. Kenapa kita ini membutuhkan perangkat dari jalan? Salikine lak kula kalian jenengan. Mriki digambar dadi nasyik. Dan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah, wasaid di sini berperan sebagai napa nggih? Rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu. Jadi wasaid itu bukan yang menyebabkan kita ini sampai kepada tempat, tapi wasaid ini adalah titik-titik tertentu, checkpoint yang menyebabkan kita ini tahu bahwa kita ini tidak salah arah. Jadi bukan mereka yang mengarahkan kita kepada kebenaran, tapi dengan keberadaan mereka setidaknya kita tidak sampai masuk ke dalam jalan yang salah. Kulo kalian jenengan sedaya ten Mojokerto kota. Masih otah teko Njabon paribasan. Ya. Niku mesti nek gak ngerti, goleki rambu. Goleki petunjuk jalan.
wasaid. Nah ini tusilu ila ta'ahudil ajzam wa hifziha wa numuwiha. Titik-titik ini akan memastikan kita tidak akan salah sampai Mojokerto. Walaupun misalnya kita mengambil posisi yang berbeda ketika ketemu perapatan. Misal loh, toko Jabon ngulon, tutuk terminal ketemu perapatan. Sampean belok nganan nggih iso tutuk Mojokerto, mbok boleh liwaten gene Sunrise. Sampean lurus nggih iso tutuk kota Mojokerto, liwat Gajah Mada. Sampean ngiri niku lho cek iso tutuk Mojokerto, puter balik ten gene Braga. Nah, tapi ya tetap ada rambu, harus ada jalan. Ada jalan. Dari jalan-jalan inilah muncul wasilah-wasilah. Nah, makanya ini ada takdi bin nafsi bitakwi. Dengi kok coba gemu. Ya wedding tak. Sekarang ini. Halo, Pon. Ah, nggih, lanjut. Nggih. Di sini kita akan menemukan tidak sekedar jalan, tapi aturan-aturan bagaimana caranya orang berada di jalan. Maka inilah yang dimaksud dengan ta'dibin nafas. Membiasakan diri kita ini untuk patuh terhadap aturan-aturan dari jalan yang kita lewati untuk bisa sampai kepada tujuan. Nggih, nek jenengan misalnya milih ten gene dalan sing cilik boten podo aturane kali misalnya jalan dua arah. Nggih, nek dalane cilik gak ono markane. Simpangan itu hanya berdasarkan tentang napa jenenge ke empati. Oh, kesakmene nek aku gak mudhun kok dalan ya tetep tubruk. Nah, akhirnya podo mudune ban siji. Jadi di sini ada aturan-aturan ini namanya ta'dibin nafas. Ta'dibin nafas. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk ke jalan dua arah kanan kiri jalan, di tengahnya ada pembatas, ada yang putus-putus, ada yang jalan lurus, ada yang marka lurus, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Ini akan membedakan kita dengan orang yang lewat di jalan kecil tadi. Nek sampai lewat jalan yang lebih besar lagi, maka aturannya akan bertambah banyak lagi. Malah iso-iso bayar. Jadi ono dalan sing gak bayar, ono dalan sing bayar. Nek dijelasno koyo ngene jenengan maklum, nang Surabaya munggah tol bayar rek. Soale dalane mulus gak ono jeglongane. Tapi nek sampean liwat kriyan nisor, ya free. Tapi ya wallahu a'lam. Rodok meleset titik kejeglong rodok gede yang mlebu nang jero bengkel temenan. Murah, gak bayar, tapi engko mbongkol timburine iso tambah luwe mendol. Podo. Sampean mendapatkan jalur ini dari Toriko free. Wiritan iki free, wiritan iki free, wiritan iki free. Dadak moro-moro sing iki tek ono mahari. Ngomel. Padahal itu aturan dari jalan. Inilah wasilah. Kenapa? Ini digunakan untuk ta'dibun nafas bita'widin nasyi ala tabassuri. Seksama fil umur. Maksudnya sesama niki wau lho. Kita ini peka, aku iki liwat nang ndi. Aku iki liwat nang ndi. Nek iki tek oh kaya iki wiritan iki dalan cilik. Dalan cilik masih nduk kuno sepi, sampean tetep gak iso banter. Masih untuk kuno tidak ada tulisan. Di sini wasaidnya ndak ada, tapi wasilahnya tetap jalan. Nggak ada tulisannya maksimal 50 km per jam dengan jalan setapak. Aduh, jadi jalan satu arah. Mboten enten. Tapi tetap di situ sampean tidak akan bisa dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Ayo banter lah kecemplung sawah. Suwe-suwe. Nek gak ngono yo anjok. Nah, walaupun tidak ada wasaid, tapi wasilah ini tetap jalan. Nah, makanya kalau kali panjenengan sedaya masih gak wayahe wiritan, wasilahnya mlaku.
Tawasulan niku gak oleh lali karena itu bagian dari takdibun nafas alat tabassuri fil umur. Kita ini peka terhadap aturan jalan. Kita ini peka terhadap wasilah-wasilah. Wasilah-wasilah. Masalah wasaid gampang. Sampai itu cukup memperhatikan dari orang-orang lain yang berjalan di situ. Ngerti-ngerti dewe. Asalnya gak ngerti rambu iki. Hasilnya ini gak oleh terus. Tapi karena gak oleh sing melaku. Kuno akhirnya paham. Oh rambu iku memang berarti tandanya aku gak oleh liwat kuno. Soalnya ini jalan satu arah. Diterobos temenan. Ya kena wasilah. Wis jelas ditilang. Wis jelas ditilang. Loh, niki lho. Sing diarani beda nih wasaid kali wasail. Lah apa yang harus dibiasakan? Fayumayizu. Mongko cetha iso bedakno sapa nasik bainan nafi ing dalem antarane perkara-perkara kang kinaweruhan manfaate wa dharri lan perkara-perkara kang jelas bahayane. Ya. Jadi di sini manfaat itu diperlawankan dengan sesuatu yang membahayakan. Yeah. Manfaat diperlawankan dengan sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Karena wasilah. Karena wasilah. Sampean tertib dengan aturan jalan. Sampean meskipun tidak berniat untuk memunculkan manfaat, sampean bermanfaat. Kenapa? Karena yang lewat di jalan itu tidak hanya sampean. Sampean tertib, sampean aman, wong liya aman. Masalahnya kemudian ketika sampean ini hilang sifat manfaatnya, sampean jadi orang yang membahayakan bagi diri sendiri dan bagi orang di sekitar sampean. Karena sampean di jalan. Karena sampean berada di jalan. Sama dengan diri kita ini ketika sudah menapak di thariqah-thariqah. Orang yang tertib dengan aturan-aturan dari wasilah-wasilah ini, maka mereka setidaknya tidak akan membahayakan bagi orang lain. Walaupun misalnya tidak terlalu bermanfaat. Contoh, sampean parkir, minggir, berada di tempat parkir yang benar. Sampean tidak bermanfaat karena wis gak melaku. Tapi sampean masih tidak membahayakan bagi orang lain. Karena sampean di sini menempatkan diri pada jalan-jalan wasilah. Yang kedua, orang-orang ini yang patuh terhadap garis-garis dari wasilah itu akan bisa membedakan wal hasani wal qabihi, membedakan antara sesuatu yang baik wal qabihi dan sesuatu yang menimbulkan cemar. Jadi di sini hasan tidak diperlawankan dengan buruk, tapi diperlakukan dengan sesuatu yang menimbulkan cemar. Ya, dan sesuatu yang menimbulkan cemar. Sampai ya berlalu lintas yang baik. Berlalu lintas yang baik. Itu secara fisik sampean dinilai bagus. Tertib. Tapi kalau itu dilanggar, maka yang tercemar adalah sampean juga. Kenapa kemudian di sini yang dilawankan itu adalah qabih? Karena kata hasan di sini itu dimaknai dengan non materi. Di Al-Qur'an itu ada banyak sekali turunan dari kata hasan. Ono ihsan, ono hasan, ono hasanah, ono husna. Ini maknanya benten-benten. Nek ngomong hasan itu dimensinya bisa materi, dimensinya bisa non materi. Makanya nilai gampang, dilihat saja nanti di redaksi kitab itu hasan ini diperlawankan dengan non materi atau diperlawankan dengan materi. Nek niki hasan diperlawankan dengan qabih, maka secara otomatis ini non materi. Non materi. Ada juga namanya hasanah. Di Al-Quran, kalau tulisannya hasanah, itu lebih condong ke non-materi. Jadi kebaikan-kebaikan yang muncul secara psikis, kebaikan-kebaikan yang muncul dari batin, itu disebut sebagai hasanah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah.
kebaikan-kebaikan batiniah. Gak sugih apa-apa nang donya. Itu bukan berarti terus doanya ndak dijabahi pengiran, dijabahi karena yang diberikan itu adalah kebaikan-kebaikan batiniah. Ngoten. Wa fil akhirati hasanah. Nah, hasanah di akhirat itu juga sebenarnya lebih kepada unsur batiniah, yaitu apa? Syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, itu bukan fisikal. Nggih. Rasa sayangnya Kanjeng Nabi ini benar-benar batin, benar-benar psikis. Nah, itu yang disunggek dengan hasanah fil akhirah itu ini. Kalau fit dunia ya neriman, rumangsa cukup, gak gampang wedi, gak gampang kuatir, tidak terburu-buru ketika memutuskan sesuatu, mampu berpikir panjang. Niku termasuk hasanah fit dunia. Ngoten. Nek husna itu biasanya adalah sifat hasan yang melekat kepada sesuatu. Ngoten. Makanya asma'i pangeran niku mboten hasan. Asmane pangeran niku mboten hasanah. Asmane pangeran niku husna. Karena ini dianggap sebagai sifat yang melekat kepada sesuatu. Asmaul husna. Jadi sifat-sifat bagus yang melekat dan tidak bisa lepas dari sesuatu. Nah, diperlawankan kepada qabih. Nah, wal khairi. Nah, ini kok pun kula jelasno. Tingkatan dari kebaikan itu ada 5. Khair niki pas nanggone tengah-tengah. Ya, khair niki pas tenggane tengah-tengah. Makane sing dereng paham dawuh Kanjeng Nabi khairul umur ausatuha. Barang iku diarani khair nek nok tengah-tengah. Pancen pas nok tengah-tengah. Ngoten. Ayo, pun sinten sing semrap wingi-wingi takarane khairul umur niku sak pinten sampai diarani ausatuhane. Mboten enten. Ya sing dimaksud Kanjeng Nabi niku ausate setiap umur itu adalah ketika menginjak kepada tahapan khair. Niki napa sih jenenge manteke kula supe balago niku enten kok. Tadi sebenarnya beliau mau napa jenenge badhe dawuh tadi ausatul umur khairuha. Tapi diwalik khairul umur ausatuha. Jadi sak tengah-tengah setiap perkara yang baik itu adalah ketika menginjak derajat khair. Tapi bahasanya Kanjeng Nabi ditingkatkan lebih tinggi. Khairnya diletakkan di depan. Khairul umur. Jadi umur yang mencapai kepada derajat khair itu adalah ketika sudah berada di tingkatan yang menengah. Ini kok pun kula jelasno yang dimaksud dengan khair itu adalah ketika kebaikan ini melekat kepada kita, bermanfaat kepada kita walaupun manfaatnya tidak bisa dinikmati oleh lingkungan kita. Niku pun khair. Nggih, sembayang, nek gak nglakoni sembayang rasane awak nih kurang jangkep. Khair niku punan. Khair, meskipun terus kemudian sholatnya ini ndak mempengaruhi lingkungan, itu khair. Ngoten, nggih niku. Ketika apa jenis sifat dari kebaikan ini melekat kepada kita, bermanfaat bagi kita, walaupun manfaatnya ini belum bisa dinikmati oleh lingkungan, niku pun termasuk khair. Dan makanya khairul umur ausatuha yang dimaksud dari tengah-tengahnya perbuatan ini adalah ketika memunculkan manfaat bagi diri kita walaupun belum memunculkan manfaat bagi orang lain. Di sini diperlawankan dengan syar. Diperlawankan dengan syar. Nah, syar ini adalah sesuatu yang berpotensi memperburuk keadaan. Berpotensi memperburuk keadaan itu syarrun. Nah, nenek dibalikaken ten gene dalan niku wau nggih. Kula kalih jenengan duwe SIM iso nyetir niku khair. Duwe SIM gak iso nyetir niku syarrun. Iso nyetir
gak duwe SIM niku nggih syarat. Soalnya napa? Berpotensi. Ngoten lho. Berpotensi memunculkan keburukan. Walau bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Makanya nek wong mlaku ten gene thariqah niku nggih telu niki tok. Nafi yang diperlawankan dengan dhar, hasan yang diperlawankan dengan qabih, khair yang diperlawankan dengan syarr. Jadi orang yang menjadi salikin itu seharusnya tahu manfaat dirinya. Dan juga tahu jika dia tidak memforsir manfaat itu, dia akan menjadi sumber kerusakan bagi lingkungan. Dia tahu mana yang hasan bagi dirinya. Yang ketika hasan itu lepas, dia tahu akan ada sesuatu yang qabih yang menimpa. Dia tahu mana yang khair, dan dia juga tahu kalau dia tidak melengkapi khair, maka akan muncul syarr bagi dirinya sendiri. Jadi niki kudu dilatih. Melalui siapa? Wasail. Nek kula kali jenengan dadi wong toreko, terus dituntut kali Yai Mursyid, khususiyah A, khususiyah B, khususiyah C, suluk pirang dino, mantun ngoten terus poso pirang dino, lakon jani sakmene. Niki sebenarnya adalah wasail. Ini bukan rambu-rambu. Kadang-kadang kita salah melihat itu sebagai rambu-rambu. Boten, Bu. Itu tidak akan membawa sampean kepada tujuan, boten. Tapi itu akan melekat kepada sampean sampai tujuan. Jadi kemampuan Anda untuk melihat jalan, besar kecilnya jalan, kemampuan Anda untuk melihat padat tidaknya lalu lintas, kemampuan Anda untuk melihat marka jalan, kemampuan Anda untuk melihat siapa saja yang terbiasa lewat di situ, itu adalah masalah tentang wasail. Nek ngomong wasaid, nggih sing ngadeg nok pinggir-pinggire dalan niku, ngeten belok kiri, ngeten belok kanan, terus mari ngoten enten P digaris, enten S digaris. Niku wasaid. Soale ketok. Ya ngoten. Soale ketok. Makanya wasaid itu lebih kepada apa yang terlihat dari kita, tapi wasilah itu adalah apa yang diberikan oleh luar masuk ke dalam kita. Aturan-aturan yang ada di jalan itu diberikan oleh wasail. Nah, terus rambu-rambu yang menyebabkan sampean tidak sampai salah memilih jalan itu adalah wasaid. Tapi ingat, wasaid dan wasail ini bukan tujuan, ini yang mengantarkan kita kepada tujuan. Misalnya kula ten Surabaya, mboten enten rambu-rambu ngoten tutuk napa mboten. Saged syarate sampai hafal map. Dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Ada beberapa orang itu yang tanpa wasaid bisa menempatkan diri di dalam wasail dan sampai kepada tujuan. Wes. Nah, ngene iki bakasane nang jero thariqah tidak bisa dijangkau oleh ini. Nek durung ngalami dhewe. Contoh, ya apa carane jazab? Mboten enten. Sampe goleki nang nggone hikam sampai bab pira ya gak nemu carane jazab. Gak ono. Enggak ada. Dan apakah mereka itu belajar? Enggak. Gitu loh. Enggak. Yang mereka itu lahir diberi gift oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngerti map. Moco map, moco keadaan sekali dia langsung tahu kini belok kiri, kini belok kanan, kini belok kiri, kini belok kanan. Makanya kadang-kadang wong-wong ini ku bahasa niku sitok-tok nek ditakoni kok ngeten wis salah. Soalnya nek dikon jelasno yo gak iso padha ae. Gak iso. Tapi ro niki kok tutuk Surabaya niku wong ero. Ngono. Kene kadang-kadang sing melok niku bingung. Lah niku pun tutuk pundi? Tutuk Balung Bendo. Gak ro wong iku Balung Bendo iku gak ro. Wis talah lurus saya tutuk, kiri kanan kiri. Soalnya nek ngomong iki daerah iki garu. Dia ketika ditanya makomnya di dalam thariqah sudah sampai mana gak bakalan tahu.
Cuman dia sudah terprogram untuk sampai kepada tujuan. Nah, kayak ngene iki gak usah diuber. Nggih, kayak ngene iki gak usah diuber. Nah, kenapa? Ya, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Sing diuber niku sing syariate jalan ae lho. Nggih syariate nggih niku wau. Wasaite iki ya apa? Wasaile ya apa? Ngoten, aku nek liwat nisor, liwat Balong Bendo, jebus Kriyan, jebus Sepanjang, jebus nang gone Jemur Sari. Iku kok carane sing tak gawe ku ya apa ae, nang dalan kok ya apa ae. Ketemu ngene apa ae carane. Dengan yang terus aku kok tutuk nggone Mertek, munggah nang gone tol, terus mudun-mudun langsung nang gone napa jenenge Cito. Iku kok nang gone dhuwur iki ya apa? Ketemu apa ae. Dan ini tidak bisa diperbantahkan. Tidak bisa diperbantahkan. Nah, masalahnya kemudian orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasail ini lebih tahu sampean iku tipikal sepeda motor atau tipikal mobil kecil atau tipikal mobil besar. Makanya dia ojo kaget, nek sing sepeda motor jelas gak oleh munggah tol. Jelas ngerusui. Karena ketika dia naik malah merusak wasail, rusak. Nggih, rusak. Ya ono wong niku sing gak dibebani khususiyah, tapi tetap dianggap dadi wong toriko. Mungkin sepeda motor, sliwaton isor. Liwaton isor selempeng nduk kuno wae sepeda motor kok ngono lho. Wis kuno wae. Mboten kula niki kepingin wiritan ya kok ngeyel, munggah ketilang kon. Munggah ketilang. Gak usah munggah, liwaton isor. Wis urusane iki. Padahal nggih kari enak tok, nggih. Nggih, ditutupno dalane kok liwat kene nek kepingin bobol, gampang kok sepanjang belok kiri seret kok awakmu ku langsung tembus nang gone Jemur. Titik. Misal, ada yang seperti itu. Wonten sing mobil ini mobil menengah dengan kemampuan kecepatan yang bisa di atas 60 km per jam. Langsung diarahno nang tol. Tol. Wis kono, khususnya iki. Wis, Kodiri Naksabandine Kodiriai iki, Naksabandiai iki. Sadiliai iki. Suluke sakmene dina, posone sakmene dina, lakojane sakmene dina. Ora ngoten sih. Ayat kursine sakmene enak wis tes kari lempeng koyo ten dhuwur tol niku lho. Wis. Kayak lempeng nang dhuwur tol. Dadi batine niku ditata nganggo niku wau. Ngobot ser dina iki khusus ya ser, dina iki lakoja. Iki poso, iki dharma. Tek. Mudun jelek Cito. Tapi ngenten kadang-kadang mlaku ser kok dalan ngene to, arek malah mandek sen nanggone. Gak ketemu sapa-sapa belas soal mobil liyane iku gak ngereken. Wes. Sami. Sampeyan berhenti dari apa yang telah digariskan oleh wasail, padahal di jalan itu semua wasail sama, maka sampeyan ketinggalan dan sampeyan tidak akan bertemu siapa-siapa. Sampeyan balik kucing juga iso. Sampeyan balik kucing juga iso. Gitu. Maka terus kemudian kalau kita misalnya mobil yang sangat besar, boat trek, boat trailer, malah nek liwat nisor rusak, wajib munggah. Nisor nggarak bolong-bolong tambah gede-gede ya wis munggah. Wis sing gede-gede diarani munggah kabeh. Walaupun mereka tidak bisa dengan kecepatan sangat tinggi, mereka tetap berada di atas. Mereka tetap berada di atas. Yo amaliae podo, cuman wong sing koyo ngene kadang gak adek poso. Wong sing koyo ngene iki khususnya cukup ngene, wong sing koyo ngene iki wiritane cukup ngene. Enten wonten bebannya lebih besar. Ngoten lho. Bebannya lebih besar. Makanya kula kali jenengan niki nek kira-kira terus khususnya luwe akeh, posone disyariatno luwe akeh, darmane luwe gede, itu sebenarnya kita ini termasuk di dalam mobil dengan mobilitas tinggi. Kecepatannya bisa tinggi. Soalnya nopo? Sakjane ngoten beban donya ini enteng. Makanya disyariatno munggah tol dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Bauan terus. Nggih, bauan terus. Sakjane niku pun clue.
Enten sing tipikale sepeda motor, gak mungkin munggah nang dhuwur tol. Tapi bisa dengan kecepatan tinggi bisa, tapi kudu hati-hati. Tapi kudu hati-hati. Soalnya nek ngarep iki gak bisa diprediksi kecepatannya sama. Makanya tetap kudu hati-hati, tapi tetap gak oleh munggah tol. Cuman karena roda 2 malah risikonya lebih kecil. Ono sing gede masalah donya niku ketok, gawedhe iki calone wong iki masalah akeh. Makanya dia tidak dibebani dengan kecepatan tinggi dan tetap disuruh naik ke atas tol. Gini ki, orang-orang yang mengetahui posisinya diri sendiri, man arafa nafsah, arafa ma, gini ki, an-nafi wad-dhar, al-hasan wal qabi, al-khair wasyarr. Nggih, diurei dhewe ae. Ngoten. Ojo terus ditakokno opo kok aku diwehi iki, opo kok aku diwajibno ngene. Yang dicari kemudian itu adalah dengan saya begini ini, maka saya bisa dengan kecepatan apa? Dengan diberi seperti ini, maka berarti saya ini ada di jalan mana? Dengan diberi seperti ini, maka saya ini mobil apa? Nek pun wong nyawang koyok ngene ku isine niku sitok-tok, bersyukur. Ngoten. Bersyukur. Dan berharap bahwa pada titik tertentu aturan-aturan itu malah ditambahi. Karena ternyata memang berguna. Munggah tol, kecepatanmu di atas 80 km per jam. Soalnya mobilnya memang mampu untuk kecepatan itu. Jenisnya compact, cilik, dan kecepatannya bisa segitu. Selip-selip ini bisa. Nah ini kena trailer, munggah tol. Tapi ojo sampai ngeliwati 80. Ojo nih sore swida. Wis lempeng nang 70. Ojo nganan, kiri ya terus. Nah ini mencoba dengan kecepatan lebih tinggi, jelas tubrukan karambol. Sing ngarep ngerem, sing buru gak sempat ngerem, gratak. Nggih. Orang yang melebihi kapasitasnya saat menjadi salikin, orang ini berpotensi menimbulkan kecelakaan karambol. Nggih, merusak lingkungan. Malah terus rumangsane sing ngarep kurang banter, nduh imame dilokno. Oh, nek imam ngunae lakojan mbek aku ya akeh aku. Tabrakane karambol. Mari ngono terus ngedekno khususia dhewe. Blas. Nggih. Masa ana wong toriko kok model kaya ngono wis dikandani ojo banter-banter. Awakmu ngono trailer pancet. Dia mengambil kecepatan di atas 80. Bareng sing ngarep niku rada ngerem titik geratak. Atine maksudnya sing garakno karambol niku. Nggih, iya nek gak diomongno wong lah nek terus diomongno wong akeh padha-padha jamaah ae. Mesti ini sing dadi imam ngono aku. Lah tae arene. Lah iya urusan khusuk-khusuk wiritan ngono ya khusuk aku. Lha iku lho jamaah apa lho ngono lho. Ngoten lho. Makane orang-orang yang dengan beban hati lebih banyak niku biasa kayak trailer kali dikon bater-bater wis dadi makmum ae melok imam iku. Nggih, melok imam. Cuman kadang-kadang nggih gak tahan ngebut. Rumangsane pedal gas niki goreng jeru lagi dicaki pol jret lali. Ketika dengan tekanan seperti ini maka jarak pengeremannya harus lebih panjang. Karambol lah. Dodone niki nyuwasak sembarang kali sing kono salah, sing kene salah, sing kene salah. Tapi kesalahannya itu bukan tentang tidak mampu melalui wasilah-wasilah niki mboten, tapi dia merasa bahwa wasilahnya itu terlalu kecil. Niki sing repot. Ngoten. Alah udar masakmu lecek. Wis ngono. Terus koncone niku sing rada ngene niku langsung dilokno. Lah apa kene? Aku asing bayar darmamu lho kakekne wong bebane dhewe-dhewe kok. Ya babot lah. Nggih. Niki lho maksud kula. Dadi temriki nggih niki antarane Hasan kali Qabih, antarane khair kali syarr niku temriki. Bahwa belum tentu ketika kita ini mampu lebih banyak daripada apa yang telah ditetapkan oleh mursyid, ketika kita lakukan akan menyebabkan kebaikan bagi kita. Malah lebih sering lagi niku nek wong niki kemalan ngelompati dhuwure napa sing ditetapkan kali mursyid, hatinya ini akan menyebabkan kecelakaan karambol di jalur salikin yang dilewatinya. Yo, makane nggih mugi mawon kula sampean kabeh niki yang sudah mendapatkan
wasilah-wasilah dari Yai Mursyid itu tahu diri. Gini ki bahasa tahu diri niku yang sya'u anha ta'dibun nafas, tahu diri, ta'dibun nafas, tahu diri. Bitawi dinasyi alat tabassuri, seksama dalam melihat awal dari segala perbuatan. Aku milih dalan iki, berarti kok dalane tekok kene, berarti makomku nduk kene, berarti kelakuanku ngene. Aku dipilihno dalan iki, berarti aku kok mlakune ngene, ketemu karo ngene-ngene, apa sing tak lakoni kok ngene. Dipilihno dalan iki berbeda lagi. Nggih. Makanya sebenarnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang satu toriko atau bahkan dengan orang lain toriko, itu seperti ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di jalan raya. Ya ono sing sepeda motor, ono sing mobil cilik, ono sing mobil gede, ono sing nganan, ono sing ngiri, ono sing lurus, ono sing oleh munggah, ono sing gak oleh munggah. Ngoten. Makanya yang lebih penting dari itu adalah nikawau, penempatan diri antara kelengkapan kita di dalam melihat wasaid dan wasail. Nang dalan niku nggih nyawang rambu, nggih melengkapi diri dengan kemampuan untuk menjadi pengemudi yang baik. Nek melihat rambu niku melihat kepada wasaid, melengkapi diri dengan kemampuan mengemudi yang baik, niku termasuk aturan wasail. Pun niku mawon yang bisa saya utarakan. Saya kembalikan kepada admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin ini nang ndi? Halo. Ganti awakmu Pak Pol. Ya, monggo. Oke, langsung mawon dibuka pertanyaan tentang wasaid tabasur, tabasum, sembarang lah pokoknya sampean takokno lah, monggo. Pun monggo. Karena memang agak sulit nih pembahasannya, Gus. Monggo yang tanya silakan, nggih. Bebas mawon los. Anjene tak persulit akeh sing takon. Monggo. Jenengan tidak setuju dengan yang disampaikan Gus Dur, tidak apa-apa. Ya gak apa-apa tambah seneng meneh sing ngaji sing gak setuju lah. Oke, monggo silakan yang monggo. Aku memang gak didadekno admin loh, kayak sok nyekrin kita tadi namanya. Monggo yang tanya silakan. Gus Tikun, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan. Sakjane Pak Tikun gak oleh takon. Loh, iya rek, sesama narsum dilarang simpangan. Pun mboten takon kula mawon Gus, timbang sepi. Sing niku wau, pertanyaan yang beban itu tadi. Beban itu bebannya itu standarisasinya napa Gus? Misalnya tadi kalau imam itu kan bebannya sudah berat. Contohnya trailer. Nah, itu standarisasinya beban itu terus pundi. Ngoten. Bobote iku duduk standar. Itu adalah cara melihat mursyid kepada murid. Beliau yang mengelompokkan kita apakah dalam golongannya sepeda motor, bebani titik, urip enteng, tapi apa yang bisa dilaluinya terbatas. Tahu kayak mobil cilik, beban tidak terlalu berat. Ini beban nafas loh ya. Beban nafsu, beban syahwat. Duduk beban duduk beban moral ndak. Pemane terus apa jenenge beban berat badan duduk. Jadi gini ki beban nafsu, beban syahwat. Jadi belum tentu orang yang uangnya sedikit itu beban nafsunya lebih sedikit dengan orang yang uangnya lebih banyak. Dorong mesti. Nah, ini bisa
dilihat oleh mursyid. Ono sing koyok trailer, beban nafsunya seperti trailer. Ngono. Jadi melakukannya gak iso banter malian. Kenapa? Ketika dia ini diarahkan kepada jalan-jalannya salikin, abot. Ngersulo wae ngono. Ngersulo. Nah, ukurannya itu di situ beban itu. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Iku ukurane beban. Tapi ini personal. Jadi sing ngukur itu ya sampean dhewe. Jadi ketika sampean itu mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, takaran syukure, kalau takaran wedine, kalau takaran kuatire gedendi. Gedendi 1:1 atau 2:1 atau malah 1:2. 1 banding wis dirasakno dhewe-dhewe. Oh, kayak aku iki mobil cilik. Ngebut. Nah, karena bisa jadi apa yang ditunjukkan oleh mursyid itu menempatkan kita kepada mutajrid. Ngebut set wis 100 gak munggah gak mudun. 100 gak munggah gak mudun. Oh iso ngenok screen sapa iki? Oh admin. Oh gak Solihuddin screen awakmu ngono. Oh iya wis dadi admin wisan. Ya wis. Lah untuk tahu ini sampean harus melatih. Melatih apa? Melatih berada di jalan. Sampean sebenarnya ketika lahir itu sudah tercetak dadi sepeda motor kah? Dadi kol tepak kah? Dadi kol diesel kah? Dadi Pajero kah? Oh, dadi trailer. Cuman untuk membuktikan posisi sampean ini harus dibuktikan dengan jalan. Toriko. Dibuktikan dari jalan. Sampean niku gak ero nek sampean niku sepeda motor. Nek terus kemudian ciri-ciri sampean itu tidak diperoleh melalui jalan. Yang membuktikan sampean sepeda motor itu apa? 1, aturan. Yang kedua, rambu-rambu. Yang ketiga, cara mengemudi. Kok konangane nang dalan? Oh, aku iki sepeda motor, tapi wis nok toreko. Nek nang jero dealer gak ero sampean jian. Sepeda motor tidak akan tahu dirinya itu sepeda motor sebelum ada di jalan. Kenapa? Karena nanti haliyahnya itu akan ditentukan dengan aturan-aturan jalan. Oh, aku iki gak oleh munggah tol. Iya, aku iki sepeda motor. Ya sudah. Mobil juga sama. Oh, aku iki jenis yang ini. Ya pertama gerabak-gerabak. Kenapa ketika saya lewat di sini kena tilang? Kenapa ketika saya lewat di sini gak cukup dalani? Akhirnya mundur. Baleni suluk maneh. Soalnya apa trailer keliru mlebu nang nggone dalan sing kelas jalan lebih kecil. Depan lah muka dengan muka. Salah siji ngalah mundur seret. Nah, gini loh. Kadang-kadang kita ini tidak tahu. Wis kadung mlaku ngambah dalan, rumangsane ya wis wiritan, rumangsane ya wis poso, tapi salah mlebu dalan. Akhirnya mundur. Kenapa? Karena antara nafsu kita dengan nafsu kita yang lain berhadapan-hadapan. Oh, gurung iso. Mundurlah. Suluk maneh. Kenapa? Ya karena gak manut karo aturan. Oh, tahu karena belum tahu aturan. Sampeyan tahu kenapa wasilah itu penting? Ya karena ini. Wasilah memang tidak akan membuat kita sampai di tujuan, tapi tanpa wasilah kita tidak akan tahu tujuan. Tidak akan tahu tujuan. Karena itulah kemudian kita perlu sebagai seorang salikin ngomong masalah syariat ditorekoi. Maka dengan bertorikoh inilah kemudian kita diarahkan untuk tahu hakikat dari diri kita sebagai makhluk. Beban niku mang ya nduk kene iki mang. Beban ini baru diketahui ketika kita ini sudah ngambah jalan. Nggih, sudah ngambah jalan. Sing luwih enak iku gelek kepethuk polisi. Geblek kepethuk polisi.
Artinya apa? Kita berjumpa dengan hal-hal yang bisa mempercepat kita untuk tahu arah menuju tujuan. Walaupun jatuh, polisi itu tidak menyebabkan sampean lebih cepat sampai tujuan. Enggak. Tapi setidaknya pakemnya untuk sampai tujuan itu akan lebih jelas. Nah, ketemu polisi iki jenenge mujahadah. Nggih. Ketemu polisi iki jenenge mujahadah. Kenapa? Karena yang mengerti betul tentang pasal-pasal jalan itu polisi. Ya kadang-kadang kena tilang barang. Kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Tuh cobaannya ini real, ya kayak kena tilang. Cobaannya ini real. Tapi ya tetap kita ini berada di jalan, dicobanya itu berada di jalan. Nek sampai keluar dari jalan, sampai tidak akan menemukan cobaan. Gak ono wong nyetater sepeda motor nok ngarepe omahe dhewe nang gone teras, gak helman ditilang polisi gak ono. Gak ono. Gitu loh. Jadi orang-orang yang berjalan tanpa wasail, apa maneh sampai gak ketemu karo guru, sebenarnya mereka ndak kemana-mana. Masuk digas 100 iku posisine jagang iki jek pancet. Illallah. Sampeyan wiritan ngono iku teko sapa? Wah, ya wis aku dhewe, insting. Iku padha karo sepeda dijagang, digas 100 km/jam. Beluk itu. Gak tutuk ndi. Gak tutuk ini. Dia juga tidak akan tahu apakah dia ini jenisnya sepeda motor apa. Nggak akan tahu. Kenapa? Karena ketika nggak turun ke jalan, sama nggak tahu beban diri. Butuh bensin sak piro, sak kilometer kudu ngisi maneh, kapan kudu ganti uli, kapan kudu apa jenenge ngresiki. Ketahanan iki kecepatan ini sampai sak piro nek dalan sak mini mestine kaya apa. Itu nanti akan tahu spesifikanya ketika kita semakin sering berada di jalan. Mestine ngono. Ngoten lho. Mestine sing repot itu kan kadang-kadang gini. Ya padha mbek wong nang donya ngene iki lho, Pol. Ketika kita ini oleh Allah dikersakno itu ketemu dalane mujahadah. Tapi terus nafsu ini gak nerimakno. Kayak dene wong iku ditilang terus ngamuk-ngamuk polisi golek-golek tok ae. Akhirnya kita tidak tahu itu melanggar mana, ngamuk mana mbek polisi ini, ngelanggar mana, ngamuk mana mbek polisi ini. Ya ini bahasanya khair wasyar itu di sini. Kita lepas dari sini, nafsu sing menang. Walaupun kita tetap berada di jalan, nafsu yang menang. Nah, lah nek wis koyo ngene iki nggih mboten tutuk-tutuk. Budal nang Surabaya, Njabon tutuk terminal kena tilang. Toko di terminal ngalor tutuk mertek kena tilang maneh. Towers lurus ngarepe Ciwi kena maneh. Towers nanggone Balung Bendo kena maneh. Dorong tutuk krian kena maneh. Tutuk krian kena towers kena tilang. Gitu loh. Itu ketika nafsu ini lebih kuat daripada kemampuan hati kita untuk tamyiz. Nah, beban itu harus didahului dengan mengetahui beban itu harus didahului dengan tamyiz ini dulu. Mudun sik nang dalan kok bertoriko. Nah, ini kayak sampean-sampean ini sudah betul, sudah di jalan. Sudah di jalan. Wis sampean taker-taker dhewe kena tilang ping pira. Sakjane ngono wis kate mlebu nang gone dalane mujahadah, peduk polisi isok takon, malah kena tilang. Yo gak apa-apa, mumpung kena polisi. Sembari kita tilang, ya sembari kita bertanya. Sembari kita kontemplasi, sembari kita menata diri, introspeksi. Kula salah iten pundi, Pak? Lampu sampean gak murup. Oh nggih. Ngapunten. Kula mboten iso sepedaan kali nganguk ngajeng ngeten soalé dadi mboten ketinggal wong awan-awan ya. Nggih, nggih matur nuwun jenengan elingaken pantun ngoten kula betone ten gene bengkel. Ditilang napa, Pak? Lho biasanya malah welas kok pangeran nek dingonokno iku. Lho ngenek, wis ngenek ae. Paret, Jolali, Darmani 5. Nggih.
Oh, bayar ngapunten, tapi nggih rada utang-utang titik. Mboten napa-napa kira-kira. Loh, pangeran belas. Coba ngerti dengan keinginan kita untuk tabasur, keinginan kita untuk menjadi mumayyiz, ini memunculkan apa jenenge welase Allah Subhanahu wa taala. Suwayahe mepet-mepet akhir Maret wis kaya iki gak iso aku bayar 5. Mora mabruk diwehi. Iki padha mbek niku wau lho. Mora-mora polisi ning ngomong, "Ya wis ya wis ya wis. Wis rono. Mboten ditilang." Wis ta, rono. Kita sebenarnya melihat halia-halia seperti itu terjadi setiap hari di diri kita. Cuman aja nek bahasa kita ya koyo ngene iki. Ane ya wis nerangno ya wis kudu gawe bahasa jalanan. Bahasa jalanan wis. Aku iki sepeda motor, tak aku iki pickup, ngono lho. Tak aku iki kol brondol, tak aku iki elep, tak aku iki bis, tak aku iki trailer. Nanti jalannya berbeda-beda, tempat berhentinya juga berbeda-beda. Tapi ketika masuk ke dalam satu jalan yang sama, biasanya akan memiliki jalan jadi aturan-aturan nyupir yang sama, akan memiliki wasaid-wasaid yang sama. Makanya nek terus kemudian iku modeling ini, kok rambune padha lho nggih. Sing iko oleh laku jasa mini, sing iko ya oleh laku jasa mini. Sing iko oleh jenenge ayat kursi sak mini, sing iko oleh ayat kursi sak mini. Sing iko napa jenenge? Maca aspak sak mini, sing iku maca aspak sak mini. Padha, padahal bebannya ndak sama. Oh, itu berarti mobil ambek mobil. Cuman mungkin sing siji rada cilik, sing siji trailer. Ngono tok. Nah, untuk mengetahui beban niku, ya iku mau biasakan sering-sering berada di jalan. Ojo muntah teko jalan karena sampean ketika keluar dari jalan, sampean mengingkari keberadaan sampean sebagai mobil. Lah apa mobil nang jero omah? Nek gak mobil wis becat nang museum. Utawa nek gak ngono mobil iku gurung tau mudhun karena gurung didol. Utawa gurung payu dole. Tapi ketika sampean sudah resmi menjadi mobil, itu karena sampean menginjak jalan, on the road. On the road. Soalnya kok nek sampean meksa off road, ya paling aneh-aneh, bane tambah gede, tambah angel. Dalan ya tambah angel. Apakah ada orang-orang yang seperti itu? Ada. Ada. Tapi gak usah melok-melok sing khariqul ada. Kalau kita ini sudah berada ditempatkan di makom yang ada, ya gak usah metu nanggone dalan sing khariqul ada. Beban itu bisa diketahui, diri kita ini siapa, itu karena kita tidak keluar dari jalan. Apapun yang kita temui di jalan itu akan semakin menunjukkan jati diri dari kita ini. Bebani sapir. Apakah kita ini trailer? Apakah kita ini Kotepa? Apakah kita ini sepeda motor? Apakah kita ini kelas Pajero? Apa kelas Fortuner? Apa kelas Alphard? Walaupun nebak-nebak. Tapi setidaknya dari situ kita sudah punya acuan. Oh meneh, aku gak oleh tetap munggah nang tol. Soalnya apa? Aku sepeda motor. Apakah terus kemudian tidak bisa di-upgrade? Bisa. Bisa. Tapi biasanya upgrade ini membutuhkan peristiwa yang sangat luar biasa. Sepeda motor liwat nisor, seret. Nah, karena pangeran ngersakno sepeda motor iki, engkau berubah dari mobil, misalnya, nok kriyan ditobruk, bares, diangkut, mlebu nang pabrik, rangkane dijopuk, digedekno, didadekno mobil. Akhirnya metu tuh kok nggone pabrik, misalnya, nok kriyan, seret, wis munggah tol. Adakah yang seperti itu? Akeh, cuma yo aja ditiru. Soalnya cobaannya sampai belum tentu mampu. Cobaannya belum tentu mampu. Untuk sekuat itu tingginya derajat Nabiullah Adam alaihissalam didukno rek teko swarga nang donya. Makanya ojo arep-arep derajat Nabi. Soalnya benturan yang dialami oleh mobil sekelas Nabi itu berbeda dengan kita. Penceng gini kena cobaan nabi-nabi. Iya nek terus iso dianu rekondisi didadekno mobil liya misalnya lebih bagus upgrade. Lah nek terus dilebokno nang gone pembuangan sampah. Nang gone kuburane mobil, gak diapa-apakno dijarno nayeng.
ya kokot. Ane saya nak ngene wis disyukuri. Masalah terus kemudian nanti di tengah perjalanan Allah menakdirkan sesuatu yang lain dari kita itu sebenarnya sudah kita sadari. Saya sewaktu-waktu bisa turun derajat. Saya sewaktu-waktu bisa dinaikkan derajat. Yang kemudian perlu saya lakukan adalah menjalani. Titik. Ya. Jadi yo gak iso ana wong nguasno awakmu terus awakmu sepeda motor pol gak iso. Sing iku sampean dhewe. Melalui apa? Ya melalui thariqah ini. Aku iki wis mlaku sakmene, aku mang kena rambung ngene, tak tutupno kena tilang. Ini bae dalan iki gak oleh dileboni sepeda motor. Aku mang wis mlaku bener, persyaratanku sudah betul, tapi ketika aku lewat iki dijejek karo pas pampres, bae salah dalan aja nih wong iku ring satu diterombol. Jadi belum tentu ketika kita merasa wasilah-wasilah yang kita lakukan ini sudah penuh, terus kemudian semua jalan bisa kita terombol, belum, karena ada wasaid juga. Nah, nek wis wong iso gabung nonton wasaid karo wasail, biasanya ya aku mau man arafa nafsa arafa rabbah. Meneneh ku masuk gak ono polisi nang nggone pintu tol, gak bakalan kita masuk ke tol. Karena kita sudah tahu bahwa kita ini adalah sepeda motor. Masuk ini mobil, nang nggone ngarepe tol, kita ndak akan naik ke tol. Soalnya apa? Ini gak nggowo kartu. Ngono lho. Soalnya nek mlebu temenan ya dikongkon mundur temenan, nek gak ngono kena denda 500. Ini loh. Nah, kesadaran kita untuk takdibun nafas. Menyadarkan apakah kita ini layak. Sudah berada di posisi hasan, sudah berada di posisi khair, sudah berada di posisi nafi atau belum, itu dari situ. Bisa jadi hasan sudah diperoleh, khair sudah diperoleh, ternyata nafinya enggak ada. Supaya kita merasa sudah nafi, kita merasa sudah hasan, ternyata khairnya enggak ada. Koder salah satu, kita akan masuk ke dalam jebakan Batman. Jebakan kopi, jebakan syar, jebakan dor. Jadi ketika kita tiba-tiba tahu bahwa kita ini berbahaya bagi lingkungan kita, maka memang berarti ada manfaat kita yang hilang. Gitu. Kalau kemudian kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata mencemari hati kita, maka kita tahu ada hasan yang hilang. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini menimbulkan kerusakan menimbulkan keburukan bagi diri kita, maka kita tahu ada khair yang terlanggar. Ya kita tinggal cari apakah yang terlanggar itu berada di posisi wasail, apakah yang terlanggar itu di posisi wasaid. Tapi bukan berarti orang yang melanggar wasaid terus kemudian kena tilang itu berarti orang ini dikutuk oleh Allah, mboten. Bisa jadi itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala supaya mengarahkan kita kembali kepada jalan yang seharusnya. Jalan yang seharusnya. Saya tidak ngomong jalan yang benar, jalan yang seharusnya. Soalnya gini wow, kebenaran saya lewat ini belok kiri itu belum tentu kebenaran bagi orang lain. Nah, jalan yang seharusnya karena saya seharusnya memang lewat sini, sementara orang lain tidak boleh lewat jalan sini. Kenapa? Karena tingkatan tonasenya berbeda. Tonase apa? Tonase nafsu kali syahwat. Kan enten ukurane ya Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti nek kelas tutuk kene nggih irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu sudah merupakan wasaid yang jelas. Sangat jelas. Liwato kene. Ngono rambune wis ngomong liwato kene. Lah terus wasilai apa? Fathuli fi ibadi hasile fathuli jannat. Tete. Pun. Nek gak paham nih, lek wong loro ae. Ya, siap Gus. Alhamdulillah. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, tapi ini pun jam 11 ya. Terus pundi. Ditawakno sapa? Saya beri kesempatan satu lagi nggih, pertanyaan Gus. Monggo barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan saya simpulkan, saya tutup loh ini. Suwen, gak kelem, gak takon loh. Jadi terusnya ya.
Iki aku moderator kudu manut loh. Gak manut langsung tak live mulai kesuwen. Jadi begini, alhamdulillah ini tadi sudah diterangkan panjang lebar antara wasaid sampai wasail tok iki, Mak. Yang intinya itu kalau enggak salah ya, Gus. Kalau enggak salah ya jenengan harapkan. Jadi intinya itu ngeten. Saya memahami dari fatut batu amyal wa iradatu wa tasluh adat wa masyarabu wa yashiru khurul iradah ila akhiri. Ini maksudnya begini, sehubungan dengan wasaid. Jadi untuk jamaah itu kan macam-macam. Ada yang tukang parkir, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Tukang parkir ini juga memenuhi wasail dan wasaid. Santai tak belo awakmu. Awas nek gak belo aku. Nggih, ngoten nggih. Saya paham nggih. Artinya begini, wasail itu tidak ditentukan ibadah tertentu. Nggih, ngoten Agus, bener Agus. Gus, leres niku. Nah, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, baru ini saya benar itu. Biasanya enggak pernah benar. Biasanya salah terus. Alhamdulillah hari ini benar. Jadi intinya ibadah itu tidak ditentukan dari bentuk ibadahnya. Yang penting kita pegang wasilah dan wasaidnya ini. Insya Allah OPEC masih tukang parkir masuk kriteria ini. Oke, mungkin karena ada pertanyaan lagi, kula tutup nggih. Karena sudah jam dalam. Nggih, Gus. Mboten napa, Gus? Karena sudah jamnya terlalu malam, nggih. Nggih, untuk lebih barokahnya mudah-mudahan apa yang dipresentasikan oleh Gustullah tadi betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, nggih. Intinya setidaknya apa itu membuka wacana kita dalam bertorikoh. Itu intinya di situ. Alhamdulillah pas ini jam 11:19 untuk doa kaula aturaken dumateng Gus Sotikun. Monggo Gus. Monggo Gus ditongani. Mike diunekno dhisik. Mike jenengan diunekno dhisik ndang ditongani. Mic-nya di anu. Nah, sip. Nah, Pak. Nah, mau jelas. Sampun, monggo. Gus dulu. Aku dengar. Gustullah. Monggo. Nah. Mantun iki debat, Gus. Kula mboten paham. Monggo Pak Dikun, dongani rumin. Jenengan Gus. Napa? Jenengan mandonga, monggo. Oh, mboten gentenan, enak ae. Gentosan. Lah wingi dobel ya wingi. Wingi ku ndonga ya. Lah kelem donga tak tutup kok iki, Nggo. Borongan ngaji sakmene, Gus. Ya nek mboten Pak Dikun ganti. Lukman. Pak Lukman monggo dipun dongani. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i masyayikhina fitin wal walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, karena Ihdina shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الله إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم ارزقنا علم النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالصفاء وعلى آله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا الحاضر بليا بالملكان ذي الاستقامة وغوث الأعظم سي عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Matur nuwun dumateng Bapak Kiai Lukman yang memberikan doa. Ini karena langsung mawon kita tutup. Sebelum saya tutup, saya sebagai moderator yang spektakuler barangkali ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya atas nama moderator dan Gustullah semuanya yang di sini mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terakhir ini ada pertanyaan yang belum sempat karena waktu. Apakah Thoriko itu harus baiat? Jangan dijawab di sini. Nanti saja di grup nih. Karena waktunya sudah malam, kuota hampir habis. Maka ingkang saged kawula aturaken wa faqana yuhibbu yardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi.